वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे आजनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंधे 29 अध्याय आज के 43तम श्लोक থেকে आलोचना 42 থেকে आलोचना आज के भागवत रसमाधुरी सेमिनार 926तम। तो क्लासे उपस्थित समस्त भक्त मंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई कृष्ण प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। गुरुपाद पद में प्रणाम निवेदन करे तार अहितु की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमो आचार्य पादाय नित्य पदाय गौर कथा धामदाय नमो। भागवत महत्व दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवत भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। कोटि जन्मेर सुकृति लाभ हले भागवत कथार शोनार सौभाग्य लाभ। सत्यि आमरा अत्यंत भाग्यवान भागवती। आजकेर आलोचना 42 श्लोक থেকে যাদের কাছে বই আছে আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুন। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरीश मनु दक्षादयो प्रजाध्यक्ष नैष्ठिकासनकादय
मरीचिरत्रांगी रसौ पुलस्तपुलः क्रतु भृगु वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपविद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्त्यं परमेश्वरम्। 3 खाना श्लोक। प्रजापति पतिर्पति साक्षात् प्रजापति पति साक्षात् भगवान् गिरीश मनुः दक्षादाय प्रजाध्यक्ष नैष्ठिका सनकादय मरीचिरत्रांगिरसौ पुलस्तपुलः क्रतु भृगुवसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयो तपविद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वर। अनुवाद। समस्त प्रजापतिदेर पिता परम शक्तिमान ब्रह्मा महादेव मनु दक्ष प्रभृति प्रजापतिगण सनक सनातन आदि सर्वोच्च स्तरेर नैष्ठिक ब्रह्मचारीगण मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृग वशिष्ठ आदि महर्षिगण एवं আমরা এবং আমার মতো অন্যান্য ব্রহ্মবাদী ও বাচস্পতিগণ তপস্যা বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা নিরন্তর অনুসন্ধান করেও আজ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী ভগবানকে জানতে পারেননি। ভগবান যে অত্যন্ত দুর্লভ ভগবানকে লাভ করা সেটাই বুঝাতে গিয়ে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন নারদ মুনি প্রচেতাদের প্রাচীন বহির্ষদকে। প্রজাপতি পতি সাক্ষাৎ প্রজাপতি মানে যারা প্রজা সৃষ্টি করে সকলের এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টির প্রজা সৃষ্টিকারী প্রজা সৃষ্টি যারা করে তাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ব্রহ্মা তাকে ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন। ভগবান ব্রহ্মা গিরিশ মনু গিরিশ মানে শিব। আর ভগবান অর্থে আরেকটা কথা বলা যায় খুব শক্তিশালী বড় বড় নেতারা প্রজাপতিরা দেবতারা তারা ভগবানের অনুসন্ধান করেও নাগাল খুঁজে পাননি। দক্ষাদয় দক্ষ মহারাজ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকা সনুকা দয় মনু মহারাজ মরিচি চিত্রাঙ্গিরস পুলস্ত পুলহ ক্রতু ভৃগু বশিষ্ঠ ইত্যন্তে মদন্তা ব্রহ্মবাদীন। তারা ভগবানের পশ্যন্তপি ন পশ্যন্তি তারাও ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম নয়। তাৎপর্য পড়ব কি বলছে।
কারা ভগবানকে দর্শন করতে পারে, কারা ভগবানকে দর্শন করতে পারে না। তাৎপর্য, ডারউইনের মতো মূর্খ নৃতত্ত্ববিদদের মতে 40,000 বছর আগে এই লোকে বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি, কারণ বিবর্তনের পন্থা তখনও সেই স্তরে পৌঁছায়নি। এটা ডারউইনের মতবাদ। কিন্তু নারদ মুনির সিদ্ধান্ত দেখেন, কিন্তু বৈদিক ইতিহাসে, পুরাণ এবং মহাভারতে কোটি কোটি বছরের পূর্বে মানুষের ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই যে বলা হচ্ছে ব্রহ্মার জন্ম, এগুলো আপনি কি করে অস্বীকার করবেন? আর যেহেতু আমরা বৈদিক শাস্ত্র পড়ি না, তাই মোটামুটি স্কুল কলেজের শিক্ষাটাকে গ্রহণ করে তর্ক বিতর্ক করি, ভগবান আবার কি, এই তো হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো 2500 বছর পূর্বে, সেই ইতিহাসই আমার পড়াচ্ছে। এখন বৈদিক শাস্ত্রের ইতিহাস যদি আমাদের পড়াতেন, তাহলে আমরা এইটাই গ্রহণ করতাম। আজ থেকে আমাদের যে জাগতিক ইতিহাস পড়ছি, ভারতের ইতিহাস, এই ভারতের উপরে 700 বছর ইসলাম শাসন গেছে, 200 বছর ব্রিটিশ শাসন গেছে, তার আগে তো আরো রয়েছে। আর মুসলিম শাসনের সময় আমাদের সিলেবাসটিকে একদম পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ধর্মীয় সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের সিলেবাসটাকে কাটছাট করে তুলে দেওয়া হয়েছে। আর তারপরে 200 বছরের আমাদের ব্রিটিশ শাসন, সেখানে ব্রিটিশ কালচারটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা সনাতন ধর্ম তো একদম নির্মূল, আমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে বা আমাদের ছোটবেলার পড়াশোনা থেকে একদম নির্মূল করে দেওয়া হয়। তা আবার কিছু কিছু সংস্থা, গুরুকুল বা আমাদের বিভিন্ন সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের সাপোর্টকারী কিছু কিছু সংস্থা, তারা তাদের, যেরকম আমাদের রয়েছে RSS এর, আমাদের ভারতে সরস্বতী শিশু মন্দির, অনেক, ভারতে অনেক শাখা তাদের। সেখানে স্কুল কলেজের লেখাপড়ার সাথে সাথে কিছু সনাতন ধর্মের সংস্কৃতির উৎস তাদেরকে শেখানো হয়। তাও গত কয়েকদিন আগে পেপারে পড়ছিলাম, মালদার যে সংস্কৃত শিশু মন্দির, সেখানকার যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর রয়েছে, সে ঘোষণা দিয়েছেন আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এই ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দিতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আবার, যেরকম আপনার নেদারল্যান্ড, সেখানে গীতা পড়ানো হচ্ছে স্কুলে, 7ম ক্লাস, 8ম ক্লাস, 9ম ক্লাস। তারপরে সৌদি আরবের কথা শুনেছেন, যে বর্তমান ক্রাউন প্রিন্স, তিনি সিলেবাসের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত শিক্ষাকে সংযোজন করছে। তো কথা হচ্ছে, আমরা ছোটবেলা থেকে এই হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর কথা শুনেছি, সেটাকেই মনে করি ইতিহাস। বা আরেকটু যখন শিক্ষা বাড়ে,
যখন জীবন বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেছে তখন ল্যামার্ক, ডারউইনের মতবাদ, বিবর্তনবাদের কথা শুনে আমরা মনে করছি যে আমাদের ইতিহাস বলছে মানুষ আগে অসভ্য ছিল, উলঙ্গ থাকতো, তারপরে গাছের ছাল পড়লো, তারপরে সুতোর তৈরি কাপড় পরলো, মোটা কাপড়, তারপরে ধীরে ধীরে মেশিনে এখন ফাইন কাপড় এসে গেছে। তো এটাই বিবর্তন, এটাই পড়েছে, এটাই শিখেছি। কিন্তু এখানে নারদ মুনি আমাদের ইঙ্গিত দিচ্ছেন, আরে সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা কোটি কোটি বছর আগে, ব্রহ্মা কেবল যে মানুষ তাই না, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যার জন্ম হয়েছে ভগবানের শরীর থেকে। ব্রহ্মা কোনো মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেননি, সরাসরি ভগবানের নাভি কমল থেকে তার জন্ম হয়েছে। তিনিও ভগবানের নাগাল খুঁজে পান না। তারপরে রয়েছেন গিরিশ, গিরিশ মানে আছে শিব, মনু মহারাজ, দক্ষ, সৌনকাদি নৈষ্ঠিক, ব্রহ্মচারীরাও তারা ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারেন। গীতা একটা শ্লোক ভগবান বলেছেন 10ম অধ্যায় 2 নম্বর শ্লোকে, নমে বিদু সুরাগণা প্রভবম চ মহর্ষয় অহম আদি দেবানাম মহর্ষিনাম চ সর্বস। আরে আমাকে কি করে পূর্ণরূপে জানতে পারবে? দেবতারা, মহর্ষিরাও পর্যন্ত আমাকে জানতে পারে না। কেন? অহম আদি দেবানাম মহর্ষিনাম চ সর্বস, আমি সবার আদি। যেরকম বাবার জন্ম রহস্য আমি কি করে জানবো? আমার জন্ম রহস্য বাবা জানে, কিন্তু আমার বাবার জন্ম রহস্য আমি কি করে জানবো? যদি জানতে হয় শুনতে হবে, শোনার উপর বিশ্বাস করতে হবে, কোনো প্রমাণ নেই তো। আমার যে উনি বাবা, আমার যে মা, আপনি প্রমাণ করবেন কি করে? মা যেটা বলবে সেটাই বিশ্বাস করলে হবে। মা জানে যে প্রকৃতপক্ষে আমার পিতাকে, মা জানে। বাবাও বলতে পারবে না যে আমার পিতাকে, কে বলবে? মা। আমি আমার এই জনককে আমার মায়ের গর্ভে কে বীর্যাধান করেছিল, তারপরে আমি জন্মেছি, সেটা মা জানে। তাই প্রভুপাদ লিখছেন, ভগবানকে জানতে গেলে শাস্ত্র পড়তে হবে। শাস্ত্র মাতা, আর ভগবান হচ্ছেন পিতা। মা যেরকম পিতার পরিচয় প্রদান করতে পারে, শাস্ত্র তাই ভগবানকে জানাতে পারে। তাই এই আগের শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে, নিয়মিত পরমায়া ভক্তিয়া পরমায়া গুরু, এর আগের শ্লোকে, যে যিনি ভক্তি করতে অত্যন্ত উৎসাহী, তার কর্তব্য হচ্ছে সাধুর কাছে যাওয়া। আর সাধুর কাছে গিয়ে কি করবে? শতাং প্রসঙ্গাত মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হিত কর্ণ রসায়ন। সাধুর মুখ থেকে ভাগবতের কথা, ভগবানের বিভিন্ন লীলা কথা শ্রবণ করে আমরা আমাদের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগবানকে জানতে পারি। আর সে কথাই ধ্রুব মহারাজও স্বীকার করলেন যে আমি ভগবানকে জানতাম না। নারদ মুনির কাছ থেকে কৃপা প্রাপ্ত হয়ে
নারদ মুনির কাছে দীক্ষা মন্ত্র প্রাপ্ত হয়, নারদ মুনির কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। নারদ মুনি বললেন ভগবান কেমন, তাকে দেখতে কেমন, তার কিভাবে উপাসনা করবে, পুরো ট্রেনিং দিয়েছেন নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজ। আর ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনির নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি ভগবানকে দর্শন করার জন্য, জানার জন্য তপস্যা করলেন। যমুনার পবিত্র জলে 3 বার স্নান করে নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র জপ করে তিনি ভগবানকে দর্শন, আর ভগবানকে দর্শন করে নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজ সম্পূর্ণরূপে তার চিন্তা চেতনা পরিবর্তন হয়ে গেল। সে এসেছিল বাবার থেকে বড় গদি লাভ করার জন্য, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করে স্বামীন কৃতার্থ অপি বরম ন যাচে, হে প্রভু আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। বলছে তুমি কিছু চাও? বলছে না। স্থানাভিলাষী তপসো স্থিতয়ম, আমি বাবার থেকে দাদুর থেকে বড় গদি লাভ করার জন্য তোমার তপস্যা করতে এসেছিলাম। তম প্রাপ্ত বান্দেব মুনীন্দ্র গুহ্যম, কিন্তু দেবতারা মুনি ঋষিরা যাকে জানতে পারে না তাকে আমি সাক্ষাৎ দর্শন করছি। কাঁচন বিচ্ছিন্নম অবিদিব্য রত্নম, আমার মনে হচ্ছে আমি এসেছিলাম কয়েক টুকরা কাঁচ কুড়াতে, পেয়ে গেছি আপনার মতো দিব্য দর্শন, দিব্য প্রাপ্তি। স্বামীন কৃতার্থপি বরম ন যাচে, আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। তাই আচার্যগণ বলেছেন জীবন সফলতার কৃষ্ণ দর্শন যার ভাগ্যে হইয়াছে একবার, এই জীবনে যদি একবার ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ, আর সেটা ভগবানের কৃপায় এবং ভগবানের কথা শুনতে শুনতে হবে। তাই এখানে বলছেন এই সমস্ত ব্যক্তিরা কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তার ফলে বৈদিক জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। বেদে মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত বেদে মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীবেদের পূর্ণ জ্ঞান নিহিত রয়েছে। উপরোক্ত সমস্ত মহাপুরুষেরা কেবল ত্রিকালজ্ঞ শক্তিমানই ছিলেন না, তারা ভগবত ভক্ত ছিলেন। মহাজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভ করা সত্ত্বেও তারা ভগবান শ্রী বিষ্ণু সঙ্গে জীবের সম্পর্ক পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, অর্থাৎ অসীম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সীমিত। তা থেকে বোঝা যায় যে কেবল জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, তাকে জানতে হয় শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতা অষ্টাদশতে 55 শ্লোক বলা হয়েছে, ভক্তিয়া মাম অভিজানাতি যাবান যস্যাস্মি তত্ত্বতঃ। শুদ্ধ দিব্য প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত তত্ত্বগতভাবে ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান সম্বন্ধে সকলের কিছু অপূর্ব ধারণা রয়েছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা তারা তাদের জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানতে অক্ষম। ভগবত ভক্তির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান পূর্ণ হয় না, সে কথা বেদের বাণীতে প্রতিপন্ন হয়েছে। তথাপি তে দেব পদাম্বুজ, একটা শ্লোক দিয়েছেন, এই শ্লোকটা ব্রহ্মা বলেছেন, ব্রহ্মা নিজে বলছেন। তথাপি তে দেব পদাম্বুজোদয়ম প্রসাদ লেশানু
गृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवान् महिम्नो न चान्नम एक अपि चिरम বিচিন্যম। ব্রহ্মা বলছেন, ব্রহ্মা ৩৫,০০০ বছর তপস্যা করেছেন। তপস্যা করার পরে ভগবান ব্রহ্মার সামনে আবির্ভূত হয়ে ভগবানকে ব্রহ্মাকে দর্শন দিলেন। ব্রহ্মা গদগদ স্বরে ভগবানের স্তুতি করতে করতে একটা পয়েন্ট বললেন, হে ভগবান, আমি আপনাকে পূর্ণরূপে জানতে পেরেছি। তাই নাকি? ব্রহ্মা বলছে, হ্যাঁ। কি জানতে পারলে? না আমার চিন্তা চেতনা সাধ্য সাধনার দ্বারা তোমাকে কোনো দিন জানতে পারবো না, এটাই জানতে পেরেছি। তাই এটাই বলছেন, তথাপিতে দেব পদাম্বুজদ্বয়ম প্রসাদ লেশানু গৃহীত এব হি জানাতি তত্যম ভগবন মহিম্ন ন চান্য এক অপি চিরম বিচিন্যম। তথাপি দেব পদাম্বুজম। জ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর তপস্যা করেও তোমার চরণের নাগাল পায় না। যতক্ষণ না ভগবানের ভক্ত হচ্ছে, ভগবানকে জানতে পারবে না। আপনি বলবেন সবাই তো গীতা ভাগবতম পড়ে, যারা জ্ঞানীরা, ভক্তরা, যোগীরা সবাই পড়ে কি? হ্যাঁ, প্রসাদ লেশানু গৃহীত। ভগবানের কৃপা না হলে ভগবানকে জানা। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে এই যে প্রসাদ লেশানু গৃহীত, ভগবানের কৃপা না হলে ভগবান কি করে জানেন? শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি আমাদের বোঝানোর জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সূর্য উঠলেই সূর্যকে দেখা যায়। কেউ যদি তর্ক করে, বর্তমান বিজ্ঞান এতটা উন্নত হয়েছে, কত পাওয়ারফুল লাইট বেরিয়ে গেছে, তো আমরা সব সময় সূর্যকে দেখতে পাই। কোনো আধা পড়ুয়া তর্কবান কোনো স্টুডেন্ট বা শিক্ষার্থী যদি বলে যে কোনো উপায় হোক রাত্রে সূর্যকে দেখাতেই হবে, আমি রাত্রে সূর্য দেখতে চাই, তার তর্ক যুক্তি বা টেকনোলজি সব কিছু ব্যবহার করেও রাত্রে সূর্যকে দেখা সম্ভব নয়, দেখানো সম্ভব নয়। হতে পারে আপনি যদি ভারতে আছেন, কেউ হয়তো আমেরিকায় আছেন, যেটা ভারতের পুরো উল্টো, যেখানে ভারতে এখন রাত্রি চলছে, আমেরিকায় দিন। সে হয়তো আপনাকে ভিডিও কলে দেখিয়ে দিল, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ভারতে দেখতে পাবেন না। সূর্যকে দেখব কখন? সকাল হলে যখন সূর্য উঠবে, সূর্যের আলোকে সূর্যকে দেখা যাবে। তাই এটাই বলছেন, প্রসাদ হলে এসানুগৃহীত, ভগবানের কৃপা হলে ভগবানকে দেখা যাবে। ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে সেই ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। ঈশ্বরের কৃপা যার উপরে আছে সেই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে, ঈশ্বরকে দর্শন করবে। তাই নারদ মুনি বুঝাতে চাইছেন
আমি ভগবানের ভক্ত বা আমি ভগবানের আমি ধর্ম মানি না, দুটো কথা যদি ধরা যায়, দুজনকেই ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ ভগবানকে দর্শন করা, ভগবানকে জানা অত্যন্ত দুর্লভ। তাই সেটাই ধ্রুব মহারাজ বলছেন, যেখানে দেব মনীন্দ্র গুহ্যম, দেবতারা মুনি ঋষিরা যে ভগবানকে দর্শন করতে পারে না, সেই ভগবানকে আমি দর্শন করছি আমার নিজের চোখের সামনে। এর থেকে আর বড় প্রাপ্তি কি হতে পারে? কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতামতি কদাপি কত উপলব্ধতে। কৃষ্ণ ভক্তরা নিজের সাধনে পাওয়া যায় না, আর কেবল ভগবানের কৃপা হলেও হয় না, দুটোর সম্মিলিত লাগবে। আচার্যগণ বলছেন কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত, ভক্তির 6টা শুভ লক্ষণ আছে। আমি যে ভক্তি করছি, প্রথম হচ্ছে ক্লেশগ্নি। ভক্তি করতে গেলে জীবনের যত পূর্বজন্মের কর্মের ফল ক্লেশ আছে, ফাঁড়া আছে, অ্যাক্সিডেন্ট আছে, ধীরে ধীরে কাটবে। শুভদা, ভক্তি করলে জীবন শুভ হবে, সমাজ শুভ হবে, পরিবার শুভ হবে। মক্ষলগুতাকৃত, ভক্তিতে এত আনন্দ পাবে, কোনো প্রকার জাগতিক লাভ, লালসা, লোভ সব থেকে মুক্ত হয়, এমনকি মোক্ষকেও তুচ্ছ করে। আর চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে ভক্তি সুদুর্লভা, ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া, কভু প্রেম নাহি দেন রাখেন লুকাইয়া। ভক্তি দেবেন মানে ভোগ বাসনা চাইবেন, দিয়ে দেবে। যেরকম কর্দমণি চাইলেন বিয়ে করতে চায়, ঠিক আছে, ভোগ বাসনা আপনি চাইবেন, ঘর বাড়ি, টাকা পয়সা, চাকরি, জাগতিক শক্তি, পদ, পজিশন অনায়াসে পেয়ে যাবেন। বলে তুমি ভক্তি দাও, ভক্তি সহজে দেন না কৃষ্ণ, রাখেন লুকাইয়া। কেন না, ভক্তি দিলে যে ভক্তের ভক্তিতে ভগবান বন্ধন হয়ে যাবে। তো ভক্তি দেন না কেন? যেরকম মা যশোদাকে ভক্তি দিয়েছিলেন, আর মা যশোদা কি করলেন? কৃষ্ণকে বাঁধলেন, শাসন করলেন। মা যশোদার ভক্তিতে কৃষ্ণ বাধা পড়ে গেলেন, ভক্তের অধীন হয়ে যাবেন। সেজন্য সহজে ভক্তি দেন না। তাই বড় বড় মুনি, ঋষি, যোগী, ব্রহ্মা, শিব ঠাকুর, তারাও ভগবানকে জানতে পারে না। এটার মাধ্যমে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে তাহলে আমরা আর কি করে জানবো, আমরা এসব জানার প্রয়াস করব না। না, বোঝানো হচ্ছে ভক্তিটা অত্যন্ত দুর্লভ, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যদি কেউ করে। মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে যতদামপি সিদ্ধ্যানাম কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ভক্তি সবাই লাভ করতে পারে না, ভক্তিতে আসবে, ভক্তি করার জন্য প্রয়াস করবে। যেরকম লটারির প্রথম পুরস্কার একটা, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়, সেরকম লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিতে আসবেন, তার ভিতরে 2-1 টিকবে, সেই 2-1 মিলিয়ে হাজার হাজারের মধ্যে একজন সিদ্ধি লাভ করবে। তাই
এই শ্লোকে মহর্ষিদের উল্লেখ করা যে তারা ব্রহ্মলোকের নিকটবর্তী লোকে বাস করেন। সেই ব্রহ্মলোকে সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনত কুমার এই চারজন ঋষির সঙ্গে ব্রহ্মা বাস করেন। এই সমস্ত ঋষিরা দক্ষিণী নক্ষত্র নামক বিভিন্ন নক্ষত্রে বাস করেন, যেগুলি ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে। এই ধ্রুবলোক হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত গ্রহলোকগুলি ধ্রুবলোককে চতুর্দিকে ঘুরছে। যতদূর আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক একটি গ্রহলোক এবং সেগুলি সবই এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। পাশ্চাত্যের মতবাদ অনুসারে সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে বিভিন্ন সূর্য, কিন্তু বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে কেবলমাত্র একটি সূর্য অবস্থান করছে। তথাকথিত সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহলোক। এই ব্রহ্মাণ্ডের অতিরিক্ত কোটি কোটি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিতে এক একটি অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে। আরেকটা শ্লোক পড়ি। শব্দ ব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরু বিস্তরে মন্ত্রলিঙ্গৈবচ্ছিন্ন্যম ভজন্ত ন বিদুপরম। শব্দ ব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরু বিস্তরে মন্ত্রলিঙ্গৈবচ্ছিন্ন্যম ভজন্ত ন বিদুপরম। অনন্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং বৈদিক মন্ত্রের লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করা সত্ত্বেও তারা পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেননি। ভগবদ গীতায় 7ম অধ্যায় 20 শ্লোকে বলা হয়েছে, কামৈস্তৈস্তৈ হিতজ্ঞানা প্রপদ্যন্তে অন্ন দেবতা তং তং নিয়মমাস্তায় প্রকৃতা নিয়তাশয়া। যাদের মন জড়জাগতিক বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা বিভিন্ন দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ পন্থায় তাদের পূজা করে। অধিকাংশ মানুষ শক্তি লাভের জন্য দেবদেবীর পূজা করতে আগ্রহী। প্রত্যেক দেবতার বিশেষ শক্তি রয়েছে, যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের পৃথিবীর উপর বাড়ি বর্ষণ করার শক্তি রয়েছে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। এবং বেদে এই দেবতার বর্ণনা করে বলা হয়েছে, বজ্রহন্ত পুরন্দর। ইন্দ্র তার হস্তে বজ্র ধারণ করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ইন্দ্রের দ্বারা বজ্র নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনি অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি দেবতাদের বিশিষ্ট শক্তি রয়েছে। সমস্ত দেবতারা তার প্রতীক স্বরূপ অস্ত্রের মাধ্যমে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পূজিত হন। তাই এখানে বলা হয়েছে মন্ত্রলিঙ্গই ব্যবচ্ছিদম। এই প্রকার পূজার দ্বারা কর্মীরা পশু, ধন, সুন্দরী পত্নী, বিভিন্ন অনুগামী ইত্যাদি ঐশ্বর্য প্রাপ্তির বর পেতে কর্মীরা প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। তাই গীতায় আমরা যে সকালে গীতা পাঠ করছি, সেখানে 4র্থ অধ্যায়ে আমরা সমাপ্ত করলাম। কি জানলাম? যত প্রকার প্রক্রিয়া আছে ভগবানকে পূজা করার, যজ্ঞ, দ্রব্যময় যজ্ঞ, যাগ যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় যজ্ঞ, সব থেকে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করো, ভগবান সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক সেটা উপলব্ধি করো, তাহলে ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হবে। তাই আরেকবার বলছি যে এই যে 4টি শ্লোক আজকে পড়লাম, তার মাধ্যমে এটা আমাদের বোঝানো হচ্ছে না যে ভগবানকে কোনোদিন লাভ করতে পারবো না। আমাদের এটাই বোঝানো হচ্ছে যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। কেবল ভগবানের কৃপা হলে ভগবানকে লাভ করা যায়। তো আজকে এই পর্যন্ত থাক। একটা প্রশ্নের উত্তর দেব।
মুক্তি মিত্র, মুক্তি মিত্র মাতাজি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। চব্বিশ পরগনা। মহারাজ, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। আমার একটি প্রশ্ন, মুক্ত জীব এই জড়জগতে কিভাবে কাজ করে? মুক্তিমিত্র, ঠাকুরনগর, 24 পরগনা। এই প্রশ্ন অর্জুন করেছেন ভগবানকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সম্ভবত 54 শ্লোকে। স্থিতপ্রজ্ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव सितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা মুক্ত জীব, স্থিতপ্রজ্ঞ, কিভাবে কথা বলেন, তার লক্ষণ কি, তিনি কিভাবে অবস্থান করেন, তিনি কিভাবে বিচরণ করেন। আপনার প্রশ্নের সঙ্গে মিল আছে, আপনি অবশ্যই পড়বেন। দ্বিতীয় অধ্যায়, গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় 54 শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন। ভগবান 4টা প্রশ্ন, তার লক্ষণ কি, তিনি কিভাবে অবস্থান করেন, তিনি কিভাবে কথা বলেন, তিনি কিভাবে বিচরণ করেন। প্রথমে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, তিনি মন গড়া কিছু বলে না। প্রজাহাতি যথা কামান সর্বান পার্থ মনোগতা, তিনি মন গড়া কোনো কিছু বলেন না। তিনি শাস্ত্রের কথা অনুযায়ী তিনি কথা বলবেন, কোনো মন গড়া কথা বলবেন, এটা তার লক্ষণ। লক্ষণ গেল। তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে কথা বলেন মানে শীত দুঃখ, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণতা তিনি বিচলিত হন না, তিনি ভক্তিকে ধরে রাখেন, ভগবানের সেবা, ভগবানের নাম করে, এটা থেকে তিনি বিচলিত হন না। আমরা মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে যাই না, যেরকম বর্তমান এই যে বাংলাদেশে উত্তাল, কিছু মন্দির ভাঙছে, তখন মাঝে মাঝে তাহলে ভগবান রক্ষা করলো কোথায়, আমরা মাঝে বিচলিত হয়ে যায়। তিনি কোনো কিছুতে বিচলিত হন, ভগবানের কোনো পরিকল্পনা আছে। এভাবে তিনি কিভাবে অবস্থান করেন না, এই জগতে থাকলেও তিনি কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত না, কেবল ভগবানের সেবা। যখন দরকার তার শক্তি ব্যবহার করেন। যেরকম হনুমান দরকার তিনি গদা ধরেছেন, ভগবানের কীর্তন করতে গিয়ে খঞ্জনি ধরেছেন। তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করেন না, কেবল ভগবানের সেবা। আর কিভাবে বিচরণ করেন, অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন। তো এই ডিটেলস আপনি মুক্তি মাতাজি আপনি পাবেন ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 54 শ্লোক থেকে 72 শ্লোক, খুব বিস্তারিত ভগবান বর্ণনা করেছেন। আজকে এইখানে রাখি, কালকে তো বৃহস্পতিবার, চৈতন্য সুধা মাধুরী ক্লাসে এই ব্যাঙ্গালোর থেকে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হব। শুভরাত্রি।